السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ عزت مآب بہنوں، ہم نے اس سے پہلے اگلے ہفتے میں جو سبق پڑھا تھا، وہ سبق ہم نے بچوں کو نصیحت تھی، وہ سبق ہم نے آدھا پڑھا تھا، اور بقیہ سبق کو کہہ دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہوگا۔ تو بچوں کو نصیحت، ظاہر سی بات ہے یہ بچوں کے لیے نصیحت ضرور ہے، لیکن یہ نصیحت بڑوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ایسی نصیحت ہے جو ہر ایک انسان کے لیے قابل عمل ہے، کامیابی کا زینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی خوشحال ہوگی، اس کی زندگی میں نکھار آئے گا، اور انسان کی زندگی میں جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی تو انسان خوش نصیب بن جائے گا، تو یہاں وہ آداب بتائے جا رہے ہیں، ان آداب کو بروئے کار لا کر، ان آداب کو اپنا کر انسان اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا سکتا ہے۔ تو کہا تھا اچھے بچوں کے کام، یعنی اچھے لوگوں کے کام، اچھے بچوں کے کام، یعنی اچھے، چونکہ انہوں نے یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی تھی، اسی لیے انہوں نے جو سرخی لگائی یا ہیڈنگ قائم کی وہ اچھے بچوں کے کام۔ اب یہاں آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے کام، اچھے لوگوں کے کام۔ تو اچھے لوگوں کے کام کیا بتایا تھا؟ پہلے صبح سویرے اٹھو، جو انسان صبح سویرے اٹھے گا تو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا۔ تو فجر کی جو سنت ہے جس کا اجر بہت زیادہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی سنت کی عظمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا اور مافیہ کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ فجر کی جو صبح سویرے اٹھے گا تو فجر کی نماز پڑھے گا، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لائے گا، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے اعمال کی شروعات کرے گا۔ اور جب انسان کی زندگی کے اعمال کی شروعات اللہ کی رضا والے کاموں سے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ اس کا اختتام بھی اللہ کی خوشنودی اور رضا کے کاموں پر بھی ہوگا، اور اللہ اس کے نیک کام پر اجر اور ثواب تو دے گا ہی دے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کیا کرے گا؟ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
कि एक इंसान से जब अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होता है और वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहता है कि ए जिब्रील, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम मोहब्बत करने लगते हैं और अहले आसमान में जो लोग रहते हैं, जो मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह के रहते हैं, उनके दरमियान वो ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह अपने फलां बंदे से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह अपने फलां बंदे से मोहब्बत कर रहा है, तुम भी मोहब्बत करो। तो इस तरह अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो फरिश्तों के सरदार हैं वो मोहब्बत करते हैं, और फरिश्तों की जमात मोहब्बत करती है, और फिर उसकी मोहब्बत को दुनिया के अंदर उतार दिया जाता है, यानी दुनिया के इंसानों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। फिर दुनिया के तमाम इंसान क्या करने लगते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इस तरह वो इंसान दोनों जहानों का महबूब तरीन इंसान बन जाता है। दुनिया के दुनिया का महबूब तरीन, दुनिया के इंसानों की निगाहों में महबूब बन जाता है, और आसमान में बसने वाली मखलूक की निगाहों में भी वो महबूब तरीन इंसान बन जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है। तो अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करने लगे उसको क्या अजर देगा, कितना सवाब देगा, कितना उसको आज नेकियों से नवाजेगा, कितने उसको इनामात से नवाजेगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हम बताया सुबह सवेरे उठो। सुबह सवेरे उठो मतलब ये कि अल्लाह की इबादत के जरिए अपनी जिंदगी के आमाल की शुरुआत और आगाज करो। फिर क्या कहा? माँ बाप को सलाम करो। माँ बाप को सलाम करो मतलब यह है कि माँ बाप हमारे लिए जन्नत और जहन्नम। माँ बाप हमारे लिए जन्नत और जहन्नम है। तो माँ बाप हमारे लिए जन्नत और जहन्नम है। जब हम अल्लाह को खुश करने के साथ साथ माँ बाप को भी खुश करेंगे, तो माँ बाप की जुबानों से जो अल्फाज हमारे हक में निकलेंगे वो दुआ के होंगे। और क्या होंगे? दुआ के होंगे। उस दुआ का सेला और समरा ये होगा कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजते हुए हमें उनकी दुआओं का फायदा और असर पहुंचाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रज़ल रब्बी फी रज़ल वालिदी, कि वालिदैन की रजा में, वालिदैन की खुशी में अल्लाह की खुशी, और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। मतलब ये हुआ, माँ बाप खुश तो अल्लाह खुश, माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। तो इंसान पहला काम जो कर रहा है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है सुबह सवेरे उठ करके। दूसरा काम जो कर रहा है वो अपने माँ बाप की इज्जत तकदीम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ अपने हक का जिक्र फरमाया है, तो अपने हक के जिक्र के बाद जिसका जिसके हक को जिक्र किया है, जिसके हक को बयान किया है, वो माँ बाप। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। वहाँ फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो।
वालिदैन के साथ क्या करो, उसने सलूक करो। तो यहाँ बताया कि माँ बाप को सलाम करो। माँ बाप हम चाहे जितने मालदार हो जाए, चाहे जितनी हमारे पास डिग्रियां आ जाएं, चाहे जितने हमारे पास रुपए पैसे हो जाएं, चाहे जितने बड़े आलिम, डॉक्टर, माहिर, इंजीनियर बन जाएं, इन तमाम चीजों के बावजूद हम माँ बाप के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। और माँ बाप ये अल्लाह की जानिब से अजीम नेमत है, और ये ऐसी नेमत है कि अगर ये नेमत ज़ाय हो जाए तो हम इसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ये ऐसी नेमत है कि अगर माँ बाप को हमने ज़ाय कर दिया, इस नेमत को ज़ाय कर दिया, तो गोया कि हमने अल्लाह को ज़ाय कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा सुबह सवेरे उठो, माँ बाप को सलाम करो, वजू करो, नमाज पढ़ो, कुछ कुरान पढ़ो, कुछ कुरान पढ़ो, यानी कुरान की तिलावत भी किया करो। क्योंकि कुरान जो है ये पढ़ने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, अमल करने के लिए आया है। कुरान ये ताकों में सजाने के लिए नहीं आया। कुरान ये तावीज और गंडा बनाने के लिए नहीं आया। कुरान ये झाड़ फूक करने के लिए नहीं आया। कुरान ये कसम खाने के लिए नहीं आया। कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने के लिए आया। जब हम कुरान पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हर एक पर हमें नेकी मिलेगी। फिर कहा फिर नाश्ता करके मदरसे जाओ। मतलब यह है कि आदमी सुबह सवेरे उठेगा, ये काम करेगा, फिर नाश्ता करेगा तो अपनी ड्यूटी पे जाएगा। बच्चे हैं तो वो मदरसा जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। अगर आदमी है, इंसान है, तो अपने जॉब पर जाएगा, अपनी नौकरी पर जाएगा, अपने दुकान पर जाएगा, अपने शॉप पर जाएगा। तो यहाँ जो कहा फिर नाश्ता कर, मैंने कहा ये क्योंकि उन्होंने किताब बच्चों के लिए लिखा है, इसीलिए बच्चों के मुतालिक ये बातें कही जा रही हैं। कहा फिर नाश्ता करके मदरसे जाओ, वहां सबको सलाम, वहां सबको सलाम करो। मतलब ये नहीं है कि तुमको सब सलाम करो, नहीं, तुम सबको सलाम, क्योंकि आने वाला सलाम करेगा उन लोगों पर जो पहले से मौजूद हैं। जैसे हमने बताया था कि अल्लाह ने फरमाया युसल्लिमु राकिब अलल अलल माशी, या अलल मार, बाज रवायतों में कि सवारी वाला पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, और पैदल चलने वाला अलल कायद, बैठे लोगों पर सलाम करेगा, और कम लोग ज्यादा लोगों पर सलाम करेंगे। कम लोग ज्यादा लोगों पर सलाम करेंगे। इसलिए अल्लाह के सुने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्तिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों पर शफकत और मेहरबानी ना करे, हमारे बड़ों की तौकीर, ताजीम और इज्जत ना करे, फलैसा मिन्ना, तो हमारा उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो वहां कहा वहां सबको सलाम करो। ये नहीं कि भाई बड़ी क्लास में हम पढ़ते हैं, छोटी क्लास वालों को कि हम सलाम करें। अरे भाई, हम तो ऑफिस के जो है मैनेजर हैं, हम दिगर वर्कर को क्यों सलाम करें? नहीं भाई, हम तो ऑफिस के जो मालिक हैं, हम अपने मुलाजिमीन को क्यों सलाम करें? यानी आदमी ये सोचे कि मैं इस डिपार्टमेंट का मालिक हूँ, सब लोग मुझको सलाम करें, मुझे सलाम करने की जिम्मेदारी नहीं है, या मेरा हक नहीं है। लोगों का हक है सलाम करें, लोगों पर वाजिब है सलाम करें। तो इस्लाम ने इसी नजरिए को खत्म करने के लिए कहा कि हाँ, आने वाला, गुजरने वाला पहले से मौजूद लोगों को सलाम करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इस्लाम ने तमीज नहीं किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि आप बच्चों के पास से गुजरते थे तो भी कहते थे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये नहीं कि बच्चों के ताक में रहते थे, अरे बच्चे तुमने हमको सलाम नहीं किया, मैं तो नबी हूं अल्लाह का। हमारा मामला ये होता है कि हम अपने बच्चे से घर में कहते हैं अरे तुमने हमसे सलाम नहीं किया।
ہم باہر سے آ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کریں. جب ہم سلام کریں گے تمہارے بچوں کو سلام کرنے کی عادت پڑ جائے گی. جیسے ہی ہم دروازہ کھولیں گے، اندر گھسیں گے، ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے سے پہلے وہ ہم سے سلام کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عادت ڈلوائیں. ہم عادت ڈلوائیں. عادت کیسے پڑے گی؟ جب ہم گھر میں داخل ہوں سلام کریں، گھر میں داخل ہوں سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا موجود نہ ہو، ہر صورت میں سلام کریں. چاہے وہ بیوی بچے ہمارے موجود ہو یا موجود نہ ہو، تو بھی ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اسلام نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے، یہ طریقہ سکھلایا ہے. تو کہا وہاں سب کو سلام کرو. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. پھر کہا اپنے استادوں کی عزت کرو. اپنے استادوں کی عزت کرو. کوئی بھی آدمی کسی سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو جب تک اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کا کہنا نہیں مانے گا، اس وقت تک کوئی بھی چیز نہیں سیکھ سکتا. اس وقت تک کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. تو لازم و ضروری ہے کہ جس کے ساتھ ہم رہ کے کوئی کام سیکھ رہے ہیں، ہم رہ کے کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، ہم رہ کے تعلیم سیکھ رہے ہیں، ہم رہ کے کچھ سلیقے کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. ان کی عزت کریں. کہ اپنے استادوں کی عزت کرو. آج کے زمانے میں الگ چیز ہے کہ عزتیں ختم ہو گئی ہیں اساتذہ. خدا نہ خواستہ اگر استاد نے ڈانٹ دیا ہمارے بچے کو یا جھڑکی دے دی تو ہم دوڑے دوڑے اسکول پر چلے آتے ہیں. آپ نے ہمارے اس بچوں کو کیوں ڈانٹا، کیوں مارا، کیوں آپ نے اس کو ایسا بولا؟ فوراً ہم بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر سے ہمیں علاج کرانا ہے تو علاج کرنے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جتنی بھی سختی کرے اور اس علاج کرنے میں چاہے جتنا درد ہمیں پہنچے، اگر ہم علاج کرانا چاہتے تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. علاج کرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج صحیح طریقے سے ہو جائے، تو ڈاکٹر کے جو ہمارے ساتھ علاج کر رہا ہے، جو ہمارے علاج میں سختی برت رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہمیں اسے برداشت کرنا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر آپ کا صحیح سے علاج نہیں کر سکے گا. آپ کا علاج صحیح سے نہیں کر سکے گا. تو ایسے ایک بچہ ہے اگر بچہ یہ سمجھ لے کہ استاد اگر ہمیں سبق یاد نہیں اس کی وجہ سے سختی کرے گا، ہم ہوم ورک نہیں کر کے آئے استاد ہمارے پر سختی کرے گا، یا ہم استاد نے کوئی چیز کرنے کے لیے کہا تو کرنے کے لیے نہیں آئے سختی کرے گا، ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم علم حاصل نہیں کر سکیں گے. علم حاصل نہیں کر سکیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سخت، کچھ نرم اور گرم برداشت کرنا، کچھ سہنا ہوگا، تب جا کر کے ہم علم سیکھ سکیں گے، ہمیں جانکاری مل سکے گی. آج جو ہر ایک والدین کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارے والدین ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو وہ ادب، وہ طریقہ سکھایا ہی نہیں، بلکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی اگر ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا تو اس نے غلط. اگر ہمارے بچے کو کسی نے ڈانٹ دیا ہے تو ہمیں مثبت نظریے سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے، ہمارا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہوگا، کوئی ناپسندیدہ چیز کر رہا ہوگا، تبھی ڈانٹا ہوگا، تبھی ڈانٹا، بلکہ اس سے خوش ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، چون اسلام حصہ اول ہی میں ہے، تاریخ کتابوں میں آیا ہوا ہے. ہارون رشید بادشاہ تھے. ہارون رشید بادشاہ تھے. ان کے دو لڑکے تھے، امین اور مامون. امین اور مامون دو لڑکے تھے. دونوں استاد کے پاس پڑھ رہے تھے. استاد کے پاس کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے. استاد
तो किसी गरज से जाने की जरूरत पड़ गई। दोनों बादशाह के लड़के थे, हाकिम वक्त के, अमीरुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के लड़के थे। कितने लाडो प्यार में पड़े होंगे, कितने नाजो नाम में पड़े होंगे, कितनी मालो दौलत उनके पास रही होगी, बहुत ज्यादा रही होगी। लेकिन वो लड़के, उनको अदब सिखाया गया था गोया कि उस्ताद जब जाने लगे तो उस्ताद का जूता सीधी करने के लिए दोनों दौड़ पड़े, और दोनों आपस में लड़ने लगे कि एक जो उस्ताद कह रहा था कि दोनों जूते मैं सीधी करूंगा, मामून कह रहा था जूती मैं सीधी करूंगा। आखिर उस्ताद ने दोनों का झगड़ा एक एक चुकाया कि एक जूती एक अमीन सीधी करे, एक जूती मामून सीधी करे। दोनों ने जूतियां सीधी करके रख दी, उस्ताद पहन के बाहर गए। बादशाह को इसकी खबर पहुंची, बादशाह को इसकी खबर पहुंची तो बादशाह नाराज नहीं हुआ, खुश हुआ कि उस्ताद जो है ये बादशाह से भी बड़ा होता है, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा होता है, इसलिए कि ये हुक्मरानी के राज सिखलाता है, हुक्मरानी के आदाब और सलीके सिखलाता है। हुक्मरान क्या सिखलाता है, वो तो हुकूमत खाली करता है, लेकिन ये उस्ताद, चाहे वो स्कूल का उस्ताद हो, मदरसे का उस्ताद हो, कॉलेज का उस्ताद हो, यूनिवर्सिटी का उस्ताद हो, मेडिकल कॉलेज का उस्ताद हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का उस्ताद हो, कहीं का भी उस्ताद और टीचर हो, वो बच्चों को क्या सिखाता है, इल्म सिखाता है, जानकारी देता, अदब सिखाता है, कैसे हुकूमत करनी है, कैसे इनकम बढ़ाना है, क्या काम करोगे तो ये फायदा होगा, क्या काम करोगे ये नुकसान होगा, ये तमाम चीजें सिखलाता है उस्ताद। तो उस्ताद जो है, इसका रुतबा, इसका दर्जा जो है वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हुक्मरान वक्त से भी बड़ा होता है। इसलिए अगर उस्ताद किसी बच्चे को थोड़ा डांट दे या मार दे तो उस्ताद को के ऊपर चढ़ दौड़ने के बजाय इंसान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, और जिस गलती पर उन्होंने मारा है उस गलती को सुधारने के लिए सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इसी सूरत में कल वो हमारा बच्चा हमारे खिलाफ उठ खड़ा होगा, जिस तरह उस्ताद के खिलाफ उठ खड़ा होता और उस्ताद की शिकायत हमसे किया करता है, उसी तरह वो कल हमारे खिलाफ भी उठ खड़ा होगा और हमारे सामने कहेगा तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, हमें ये कहते हो करने के लिए। तो इसीलिए कहा उस्तादों की इज्जत करो, अपने उस्तादों की इज्जत, तो इज्जत ही में इल्म है। और उस्ताद की इज्जत करोगे तो उस्ताद लाड से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएगा, सिखाएगा। और अगर उस्ताद के साथ गुस्ताखी करोगे, उस्ताद की बेइज्जती करोगे, उस्ताद की इज्जत नहीं करोगे, तो ऐसी सूरत में उस्ताद क्या करेगा, जो लाड, जो प्यार, मोहब्बत के साथ पढ़ाना चाहिए वो नहीं रहेगी, नफरत आएगी। इसीलिए कहा अपने उस्तादों की इज्जत खूब जी लगा कर पढ़ो, खूब जी लगा कर पढ़ो, इसलिए कि अगर कुछ बनना है तो दिल लगा के पढ़ना हो, घूम घाम करके सैरो सपाटे के जरिए इल्म हासिल नहीं होता। इल्म हासिल करने के लिए आपको पूरा वक्त देना होगा। इसलिए उलमा का कहना है कि जब तुम अपना वक्त पूरा का पूरा इल्म के लिए दे दोगे तो वो तुम्हें मामूली सा अपना हिस्सा देगा इल्म। इसलिए कि अगर कोई इंसान ये समझ लिया कि मैं तो आलिम बन गया, मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं तो प्रोफेसर बन गया, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मैं बड़ा इंसान बन गया, तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान और सबसे ज्यादा अहमक और सबसे ज्यादा नाकाम इंसान। इसलिए कि मामूली चीज अभी उसने सीखी है, अभी उस मैदान के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, उस मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पड़े हुए हैं, उस मैदान में बहुत सारे वसाइल और जराए हैं जिनके जरिए आदमी और आगे बढ़ सकता है। इल्म का रास्ता रुकता नहीं है, इल्म का रास्ता जिस तरह आप इल्म में गहराई पैदा करते जाओगे और ज्यादा उसके अंदर गहराइयां पैदा होती चली जाएंगी। जैसे समंदर में आप घुसोगे तो जितनी ज्यादा अंदर जाओगे गहराई में चलते हुए
चले जाओगे, आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही इल्म है कि जितना ज्यादा आप उसमें घुसोगे, जितना ज्यादा दिल लगाओगे, जितना ज्यादा वक्त दोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर घुसते चले जाओगे, लेकिन उसकी हद तक, उसकी तह तक, उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा खूब जी लगा कर पढ़ो, छुट्टी हो तो सीधे घर आओ, छुट्टी हो तो सीधे घर जाओ। हमें भी दर्श दिया जा रहा है कि हम जब जॉब से, नौकरी से छूटे तो होटल बाजी करने के लिए ना जाए, दोस्तों से जब शप करने के लिए कहीं बैठ ना जाए, इसलिए कि आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपके ये अपनी पलकें बिछाई हुई है, तो आप अपने घर सीधे आओ, बच्चों को खुशी दो। तो कहा खूब जी लगाकर पढ़ो, छुट्टी हो तो सीधे घर आओ, इधर उधर मत फिरो, इधर उधर ना फिरो, बुरे बच्चों के साथ ना रहो, बुरे बच्चों के साथ मत रहो, यानी बुरे लोगों की सोबत अख्तियार मत करो। सोहबत साले कुना साले कुना, सोहबत ताले कुना ताले। इंसान अच्छे इंसानों की सोहबत अख्तियार करता है तो नेक बन जाता है, इंसान बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार करता है तो बुरा बन जाता है। इसलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसकी मिसाल, अच्छे बुरे साथी की मिसाल बयान फरमाया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक लोहार है और एक इतर फरोश। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर लोहार के पास तुम बैठोगे, उसकी भट्टी के पास बैठोगे, तो उसकी भट्टी पास बैठने की वजह से आपके नाक में धुआं घुसेगा, आपके कपड़े जल सकते हैं, आपके जिस पर गर्दो गुबार आ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आपके कपड़े ना भी जलें तो कम से कम धुएं की वजह से आपको तकलीफ जरूर होगी, आपका कपड़ा गंदा और मैला जरूर होगा। लेकिन अगर आप इतर बेचने वाले के पास बैठोगे, इतर फरोश के पास बैठोगे, या तो तुम इतर खरीदोगे, या तो वो इतर तुम्हें तोहफे में देगा, या अगर नहीं तोहफे में देगा या नहीं खरीदोगे तो कम अज कम वहां बैठने की वजह से तुम खुशबू सूंघोगे, तुम्हारे कपड़े में खुशबू की बू आ जाएगी, और वहां से उठोगे, जिस गली से चलोगे, खुशबू से वो गली भी मुअत्तर हो जाएगी, क्योंकि तुम इतर फरोश के पास बैठे हुए थे। इतर फरोश के पास तुम क्या होगे, बैठे हुए थे। तो ये अच्छे और बुरे साथी की मिसाल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है। तो इसीलिए कहा इधर उधर मत फिरो, इधर उधर मत फिरो, क्या करो, सीधे घर आओ। यहाँ बताया कि छुट्टी हो तो सीधे घर आओ, इधर उधर मत फिरो, बुरे बच्चों के साथ ना रहो, खेलने के वक्त खूब खेलो, पढ़ने के वक्त खूब पढ़ो, वक्त बेकार ना करो, अल्लाह को हर हाल में याद रखो। यहाँ शुरू किया, सुबह सवेरे उठो, माँ बाप को सलाम करो, वजू करो, नमाज करो, और कहा कहा अल्लाह को हर हाल में याद करो। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हर वक्त जिक्र किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो हम चाहे जहां रहें, घर में रहें, दुकान में रहें, मकान में रहें, बाजार में रहें, मार्केट में रहें, खरीदो फरोख्त कर रहे हों, या इसी तरह किसी से लेन देन कर रहे हो, हर जगह हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए। हर जगह हमें अल्लाह की तारीफ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाहि बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम जैसे जुमले से अपनी जुबान को तर रखना चाहिए, अपनी जुबान को तर रखना चाहिए। तो इन्होंने जो यहाँ अदब सिखाया है, ये बच्चों के को सामने रख करके जरूर उन्होंने बात कही है, लेकिन ये अदब ऐसा है जो बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सबके लिए है। हर एक को इसे अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना चाहिए, और इंसान
جب اس پر کاربند ہو جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اس انسان کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں پیارا انسان بن جائے گا۔ یہاں بتایا صبح سویرے اٹھو، ماں باپ کو سلام کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، کچھ قرآن پڑھو، پھر ناشتہ کر کے مدرسے جاؤ، وہاں سب کو سلام کرو، اپنے استادوں کی عزت کرو، خوب جی لگا کر پڑھو، چھٹی ہو تو سیدھے گھر آؤ، ادھر ادھر نہ پھرو، برے بچوں کے ساتھ نہ رہو، کھیلنے کے وقت خوب کھیلو، پڑھنے کے وقت خوب پڑھو۔ یعنی کھیلنے کا وقت ہے، ورزش بھی ضروری ہے، ورزش بھی ضروری ہے، صحت و تندرستی کے لیے ورزش بھی ضروری ہے، تو ورزش بھی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ ہم جو ہے ورزش کرنے کے لیے جم چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز میں خود ورزش، نماز میں ورزش ہے، آپ لمبا رکوع کرو، لمبا قیام کرو، لمبا سجدہ کرو، جملہ اعضاء آپ کی ورزش میں ہو جائے گی، تمام پورے بدن کی ورزش ہو جائے گی۔ ہم پیسہ دے کر کے ورزش کرنے کے لیے جم کرنے چلے جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور اے سی میں بیٹھ کر کے جم کرتے ہیں، یہ اے سی ویسے ہی نقصان دہ، گرمی اور سردی جب دونوں ہوگی تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اور زیادہ مفید ہو جائے گی، یہ نقصان دہ ہوگی۔ تو انسان کو صبح سویرے اگر انسان اٹھے اور اٹھ کر کے ورزش کر لے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے اور قیام، قعود، رکوع، سجود اہتمام کے ساتھ لمبا قسم کرتا رہے، انشاءاللہ یہی اس کی ورزش ہو جائے گی، اس کو جم خانہ جانے کی ضرورت، جم کرنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے کہا کھیلنے کے وقت خوب کھیلو، پڑھنے کے وقت خوب پڑھو، وقت بیکار مت نہ کرو، یعنی وقت کو بیکار میں ضائع مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ الوقت کالسیف، آ جاتا الوقت کالسیف ان لم تقطعه فقطعه فقطعك، کہ وقت جو ہے تلوار کے مانند ہے، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹ سکو گے فقطعك تو تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی وقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت چلتا رہتا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، لیکن وقت گزرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہا کہ وقت بیکار نہ کرو، یعنی وقت کو ضائع مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ ایک انہیں میں سے وقت ہے، ایک وقت ہے، وقت کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو کہا کہ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹ سکو گے تو تمہیں کاٹ دے گا، یعنی تمہیں کاٹ کر کے آگے گزر جائے گا۔ تو وہ اسی لیے کہا وقت بیکار نہ کرو، اللہ کو ہر حال میں کیا کرو، یاد کرو، یاد رکھو، یعنی اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل مت ہو، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل مت ہو۔ اللہ کی یاد ہی کیا ہے، دلوں کا، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے سکون مل سکتا ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں، کتنے کتنے روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن سکون کا جو ذریعہ، سکون کا جو اصل راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ سکون کا حصول کا جو اہم ذریعہ ہے لوگ اسے اختیار نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر ہمیں دلوں کو سکون دینا ہے اور ہمیں اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ
اللہ کا ذکر آئے گا، تو ایسی صورت میں شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے، شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہمیں سکون اور اطمینان مل جائے گا۔ انہیں باتوں پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی